जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची पुणी थर जेएफटीसी कलाहांडी को आज आम नहीं आसू भीमंक सिंहनाद रड़ी जोटा कि दशम श्रेणी ओडिया बईर शारदा दास रचित गोटे महान कविता तो से विषय आम कही मु पूर्व क्लास रे आम जदि आज पढ़ीचे कौन ना कवि परिचय तापर आम पढ़ा तांकर सुंदर पद विषय आस आम जाना पद विषय कौन रचना कर पूर्व मुझे कहीदेवी वीडियो को जदि प्रथम करने चाहते सब्सक्राइब करूँ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखते जेपरी आम किपरि भाव में आमर वीडियो तुम पाखक पहुँची पार आउ लाइक करूँ आस देखने कौन लिखिं पदरी सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन रसित गोविंदे बोइले जेबे एमंते अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलुतु मति भ्रम सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ सहदेव जानिले कि जेते बेले व्यास सरोवर रे आमर दुर्योधन बसी लुचिक रही से कथा किए जानिले सहदेव जानिले सहदेव जाइकी श्री जगन्नाथ को कहउचंती हे जगन्नाथ ए भीम को कुह कि से कौन करू सिंहनाद मांगू क्या मांगब पवनर सुत कहले किए ना वीर भीम ए वीर भीम को कुह जगन्नाथ कहले किए श्रीकृष्ण कि हे श्रीकृष्ण हे जगन्नाथ तमे से भीम को कुह कि भीम कौन करू आमर से महाप्रभु शिव को से सिंहनाद मांगो गोविंदे बोइले जेबे यमंते अच्छी भीम बुद्धि हराइबे किंपि कलुतु मति भ्रम गोविंद गोविंद कहले कौन श्रीकृष्ण कहले गोविंदे बोइले जेबे यमंते अच्छी भीम हे भीम तोर कौन बुद्धि नाही तो बुद्धि कौन कुआड़े हराई सारीछु कहलु तू मृत्युभम कौन हराइछु मतिभम किसी बुद्धि नाही तोर बुद्धि जुद्धि नाही कि तू कौटी रखिछ तो बुद्धि को कहूँ किए कहूँ ना जगन्नाथ कहते जिते बेले सहदेव बोइला तमे हे श्रीकृष्ण गोविंद पवन सुत को कह कि से भीम को कह कि से भीम को कह कि आमर सिंहनाद मांगो जिते बेले कहले से गोविंद कहते श्रीकृष्ण कहते अरे वीर भीम तोर कौन बुद्धि नाही तोर बुद्धि कौटी छाड़ी आसीचु ये बे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद मांग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हेउ बेग कि ये एबे तू बहन कर विश्वनाथ कहले कि शिव को शिव को सिंहनाद मांग एवं दुईटी बादना कर रड़ी दे कि दाने मान गोविंद बाहर हेउ बेग कि से लुचि रही सरोवर रे लुचि रही आमर कौन किए लुचि रही दुर्योधन बाहर हेउ बेग से अति शीघ्र बाहर हेब ध्यान चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव से सुलधर कि ध्यान रे चिंतिला से पांडव सुंदर कहले कि से पांडव किए आम भीम कौन कले शिवंकर आराधना कले आराधना करने द्वारा कौन है शिवंकर आसन थरी उठिला कौन है आसन थरी उठिला शिव मध्य चाहिए कहले कि मते किए अरे बाबा मते किए एमती प्रकार चिंतन करुची एमती प्रकार भक्ति भावना देखुची एमती भाव में प्रार्थना करुची के कहले एपरी शिव कहले कि मते एपरी भाव में किए चिंतन करुची स्मरण करुची ध्यान न जानिले से देव पशुपति ईश्वर बोइले देवी सुण गो पार्वती है ध्यान शिव तो आम जानी शिव भगवान ध्यान अत्यधिक ध्यान रही था ध्यान करूँ ध्यान मग्न थांती से ध्यान मग्न जानिले कि वीर भीम आमको कौन करुची स्मरण करुची स्मरण कहले आमको खोजुची आमको स्मरण करुची बोली क्या कहले ना पार्वती को कहले कौन आसंत सिंहनाद मागु अच्छी वीर भीम तुम्ब विचार को किस जोगाई गो उमा कि आसंत सिंहनाद मो सिंहनाद वीर भीम मागुछि
କ'ଣ ବୀର ଭୀମ ମାଗୁଛି। ତ ପାର୍ବତୀ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ବା ତମ ମନ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେବା କି ନାହିଁ ସେ ସିଂହନାଦ। ଏପରି ଆମର ସିଂହନାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ନା ଦେବି କି ନାହିଁ ତମେ ବିଚାର କର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ବେଲେ ବେଲେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ବ କପିଳାସ ଉଦ୍ଧାରୀ। କ'ଣ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ନା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କି ଆମର ଉପକାରୀ କିଏ ମାନେ ଏଇ ଭୀମ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଉପକାରୀ ଆମକୁ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳ ତ ପାଣ୍ଡବ ଆମକୁ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ। କି ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ତମର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ମାନି ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଜଣେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତାର ସତ୍ୟକୁ ତାର ନିଷ୍ଠାକୁ ତାର କ'ଣ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଦେବା କଥା। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ପୁଣି କି ସେ ସିଂହନାଦ ତମେ କାଢ଼ି ସେ ବୀର ଭୀମକୁ ଦିଅ। ପାଣ୍ଡବଂଶ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାରିଛନ୍ତି ପୁଣି। କ'ଣ ନା ପାଣ୍ଡବ କୁଳ ଯୋଗୁଁ ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ, ତମେ କ'ଣ ଅଛ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ରକ୍ଷା ଶିବ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ସେ ତ ମହାନ, ସେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିବ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିଏ ବି କୌଣସି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କଲା ଏବଂ ତାପରେ ବରଯାତନା କଲା। ବରଯାତନା କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି ବରଦାନ ଦିଅ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପରି ପ୍ରକାର ବରଦାନ ସେ ମାଗିଥିଲା। ତେଣୁ କରି ସେ ଶିବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରକାର ମାରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ବୀର ଭୀମ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ମାରି ଏ କପିଳାସକୁ କ'ଣ କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କର ଭଗବାନ ଏବଂ ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ଦିଅ ବୋଲି ମା ଉମା କହୁଛନ୍ତି ଶିବକୁ। ଏବଂ ତମ ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ୱାରା ତମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ, ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଦିଅ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପାଇ ସଦାନନ୍ଦ। କି ସିଂହନାଦ ତ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଇଦିଅ, ଉମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସାହା ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅସହାୟତାରେ ସାହା ହେବ କିପରି? ଆମେ ସେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସାହା ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖର ସମୟରେ କୌଣସି ଆମର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ। ତେଣୁ କରି ତମେ କ'ଣ କର ନା ତମେ ଦେଇଦିଅ ସେ ସିଂହନାଦ। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅତୀତର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଶିବଙ୍କୁ। କ'ଣ ନା ଅତୀତର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିଅ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପାଇ ସଦାନନ୍ଦ। କି ଘନ ଘନ ସେଇ କଥା ମନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ସେ କମ୍ପାଇ ତାଙ୍କ କମ୍ପିଗଲା, ତାଙ୍କ ଦେହଟା କମ୍ପିଗଲା ସେ କଥା ଶୁଣି। ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। କାଣା ଚିରିକୁଟିରୁ ଗୋଟେ ମୁଣାରୁ, ଚିରିକୁଟି କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁଣା, ସେ ମୁଣାରୁ କ'ଣ କଲେ ସିଂହନାଦକୁ ଶିବ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ବା ସେ ଶିବ କହିଲେ ତୁ ବହନ ଯିବୁ, ତୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବୁ। କୋଉଠିକୁ ଯିବୁ? ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହିବୁ। ତିନି ଘାନ୍ତି ବୋଲେ 3 ଥର ସେ ଭୀମ କ'ଣ କରିବ
ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ, ତାହାରୁ ଅଧିକା କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହାରୁ ଅଧିକା ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ତିନିଟା ଭୀମଙ୍କ ଠାରୁ ସହିବୁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ପବନେ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପବନରେ, ଏପରି ଭାବରେ ଆସୁଛି କି ପବନେ ମୃତ୍ୟୁର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୃତ୍ୟୁର କମ୍ପନ, ଏପରି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେପରି କମ୍ପନ ହେଉଛି। ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କିପରି ଭାବରେ ସେ ଖାଲି ଆସିଛି, ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ